ایک وقت کا قصہ ہے۔ سراغا گھمسان نامی گاؤں میں لجپال نام کا ایک سیٹھ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دل کا بہت اچھا تھا اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا اور اسی چیز کا فائدہ میٹھا اور اس کی بیوی اٹھایا کرتے تھے۔ چل بیگم تیاری پکڑ سیٹھ کے پاس جانے کی، آج وہ اناج تقسیم کرے گا، زیادہ سارا اناج لے کر آ۔ ہاں میٹھے میں جاتی ہوں اور لجپال سیٹھ سے اناج لے کے آتی ہوں۔ پھر نصیبو گھر سے نکلتی ہے اور لجپال سیٹھ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ لجپال سیٹھ میری مدد کر بیبو، میں بہت غریب عورت ہوں، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ کیا تمہارا کوئی بیٹا یا شوہر نہیں ہے؟ لجپال سیٹھ میرا شوہر تو ہے نہیں، بچے کے صوفے سے ہو بن گے۔ 2 سال پہلے میرا شوہر کھوتا چلاتے ہوئے مر گیا۔ کیا کھوتا چلاتے ہوئے کیسے مر گیا؟ سیٹھ صاحب کسی نے ہمارے کھوتے کو بنگ پھلا دی تھی، میرا شوہر اس کے اوپر بیٹھا تو کھوتے نے ایسی سپیڈ لگائی، میرا شوہر اس کو قابو نہ کر سکا، کھوتا بھی دریا میں گر گیا، میرا شوہر بھی دریا میں گر گیا اور اس کو ویل مچھلیاں کھا گئی۔ اوہ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے، تمہارے تو دو نقصان ہو گئے، کھوتا بھی گیا اور شوہر بھی گیا۔ ہاں سیٹھ صاحب میں بہت پریشان ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے کھوتا بھی دے بور اناج بھی دے بو تاکہ میرا گزارا اچھا چل سکے بیبے۔ کھوتا تو ہم نہیں دے سکتے، ہاں تمہارے اناج کا بندوبست اچھا کر دیتے ہیں، ملازم ان کو کافی سارا اناج دو تاکہ ان کے کھانے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ملازم کافی سارا اناج لے کر آتا ہے اور نصیبو وہ اناج لے کر چلی جاتی ہے اور اپنے گھر آ جاتی ہے۔ ارے بیگم یہ تو بہت سارا اناج لے کر آ گئی ہے تو۔ ہاں نہ میٹھے میں نے ایسا ٹوپی ڈرامہ چلایا کہ سیٹھ کو میری دکھ بھری داستان سن کے رونا آ گیا۔ بڑی بات ہے بیگم، ایسا تو نے کیا سنا دیا کہ سیٹھ رونے لگ گیا؟ میٹھے مجھے معاف کر دے بیو، میں نے تجھے مار دیا تھا، بنگے والے کھوتے پہ بٹھا کے تجھے دریا میں پھینکوا دیا تھا اور تجھے ویل مچھلی کو کھلا دیا تھا۔ بیڑا غرق ہو تیرا، اتنے حسین جمیل ہٹے کٹے شوہر کو تو نے سیٹھ کے سامنے مار دیا۔ تو کیا ہو گیا میٹھے، کام دھندا تو کرتا نہیں ہے، میرے لیے تو تم میرے برابر ہی ہے۔ اچھا غصہ نہ کر، دیکھ تجھے مارنے کا کتنا فائدہ ہوا ہے، دیکھ کتنا سارا راشن مل گیا۔ ہاں بیگم یہ تو ہے، پورا مہینہ سکون سے گزرے گا۔ اس طرح کئی دن گزر جاتے ہیں، پھر اچانک اس گاؤں میں برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا ٹھنڈ کی وجہ سے برا حال ہو جاتا ہے۔ سیٹھ بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اب لوگوں کی کیسے مدد کی جائے۔ ابو جان سمجھ نہیں آ رہی، اچانک گاؤں میں برف باری کیسے شروع ہو گئی، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں بیٹا میں تو خود بہت پریشان ہوں، گاؤں میں ہلکی پھلکی ٹھنڈ تو پڑتی تھی لیکن اس بار تو برف باری ہی شروع ہو گئی۔ سیٹھ صاحب کچھ کرے، ٹھنڈ بہت ہونے کی وجہ سے میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائے۔ ملازم جلدی اندر سے گرم کمبل لا کر دو اور گاؤں والوں کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کرو۔ سیٹھ کا ملازم اس آدمی کو گرم کمبل لا کر دیتا ہے اور وہ اسے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب دونوں باپ بیٹا اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ گاؤں والوں کو اس ٹھنڈ سے کیسے بچایا جائے۔ وہاں میٹھا کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ بیگم اپنی کمائی کے دن آ گئے، اس سیٹھ کو لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شوق ہے نا، اب ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پر میٹھے فائدہ کیسے مجھے تو بتا۔ بیگم میں سیٹھ سے کہوں گا کہ آپ مجھے پیسے دو، میں سستے کمبل منگواؤں گا اور لوگوں کو دوں گا۔ پھر میٹھے تجھے کیا فائدہ ہو گا؟ ارے بیگم وہ لوگوں کو دوں گا ہی نہیں بلکہ مہنگے داموں میں بیچوں گا۔ ارے میٹھے لوگ تو سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپیں گے اور بھاگ بھاگ کے تیرے سے خرید بیچیں گے۔ ہاں بیگم اب میں سیٹھ کے پاس جاتا ہوں اور پیسوں کا جگاڑ لگاتا ہوں۔ پھر میٹھا اس سیٹھ کے پاس آ جاتا ہے اور اسے اپنا منصوبہ بتاتا ہے، جسے سن کر سیٹھ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ واہ لڑکے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر تم اتنے سارے کمبلوں کا انتظام کر دو تو ہم گاؤں والوں کو سردی سے بچا سکتے ہیں۔ جی سیٹھ صاحب میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ گاؤں کے غریب غربا لوگوں کے لیے کمبل خرید سکوں، بس آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دو، میں کل ہی کمبل خرید کر دکان پر رکھ لوں گا، لوگ وہاں آئیں گے اور مجھ سے کمبل لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے
है लड़के, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता हूँ, मुलाजिमीन 1 लाख रुपए दे दो। मीठा उससे 1 लाख रुपए ले जाता है और अगले ही दिन अपनी दुकान पर कंबल रख कर बैठ जाता है। वहाँ सेठ अगले दिन ऐलान भी करवा देता है, सुनो सुनो गाँव वालों सुनो, सेठ साहब ने आप सबके लिए कंबल का इंतजाम करवा दिया है। आप गांव में मीठे की दुकान पर जाकर कंबल ले सकते हो और अपने आप को सर्दी से बचा सकते हो। गांव वाले सब ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं जाता हूँ मीठे के पास और उससे कंबल लेकर आता हूँ। वो आदमी मीठे की दुकान पर पहुँच जाता है। भाई साहब जल्दी से मुझे 2 कंबल दे दो, एक मेरी बीवी के लिए और एक मेरे बेटे के लिए, मैं अपने लिए सेठ साहब से ले आया था। ठीक है, तुम्हें 2 कंबल मिल जाएंगे, 10,000 रुपए दो। क्या 10,000? मगर सेठ साहब ने तो ऐलान करवाया था कि कंबल फ्री में मिल रहे हैं। और रांगड़, फ्री में कोई बुखार नहीं देता और तू कंबल मांगने आ गया। 10,000 रुपए दे और कंबल ले जा। भाई मेरे पास पैसे होते तो मैं फ्री में कंबल लेने आता। पैसे नहीं है तो निकल शाबाश यहाँ से। 5,000 रुपए का एक कंबल है, पैसे ले और कंबल ले जा। वो आदमी मायूस होकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और लोग मजबूरन मीठे से कंबल खरीदने लगते हैं। इस तरह मीठे की सेल बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेठ साहब पैसों के कंबल बेच रहे हो? मैं जाता हूँ सेठ साहब से और बात करता हूँ। वो आदमी सेठ के पास आता है और उन्हें बताता है कि मीठा कंबल पैसों के बेच रहा है। क्या पैसों के? मगर वो तो मेरे से पैसे लेकर गया था और मैंने कहा था कि कंबल गांव वालों को फ्री में दो। बेटो तुम चलो मेरे साथ उसके पास। वो मीठे की दुकान पर पहुंचते हैं तो उसके सारे कंबल बिक चुके होते हैं। ये क्या लड़के, तुम मेरे कंबल पैसों के बेच रहे हो? कौन से आपके कंबल? वो तो मैंने खरीदे थे, उसमें मेरी मेहनत लगी थी, तो पैसा भी मैं कमाऊंगा। अब तो मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, मैं कल और माल खरीदूंगा और गांव वालों को बेचूंगा। मीठे भाई ये तो बहुत गलत बात है, ये तो आप सीधी बेईमानी कर रहे हो। ओ जाओ जाओ अपना काम करो, ठंड बहुत है, मैंने घर जाकर हाथ भी सेकने हैं। मीठा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बेटो बेटा, इसने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तू कुछ कर, इसको सबक सिखाना है। अब्बू जान आप फिक्र मत करो, मैं कल ही इसका मसला हल करता हूँ। वहाँ मीठा और नसीबो बहुत खुश होते हैं। मीठे तूने तो कमाल ही कर दिया, कसम से मजा ही आ गया। अरे बेगम मजा तो अब आगे आएगा। बेगम जितना गुड़ उतना मीठा। तेरी माँ जो तेरे पास 2 लाख रुपए रखवा कर गई थी, मैं उसके कंबल खरीद लेता हूँ, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मुनाफा अपने पास रखेंगे और तेरी माँ के 2 लाख उन्हें वापस कर देंगे। ठीक है मीठे, मैं तुझे दे देती हूँ, कल ही तू कंबल खरीद ले। अच्छा तो ये वही औरत है जो सेठ साहब के पास आई थी, मगर ये तो कह रही थी कि मेरा शौहर मर गया है। अच्छा तो ये दोनों मिलकर सेठ को बेवकूफ बना रहे हैं। वो आदमी सेठ को जाकर बता देता है, जिससे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो ये और इसकी बीवी दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बेटो तुमने कुछ सोचा इससे कैसे बदला ले? जी अब्बू जान मैंने सोच लिया है, बस आप मजदूरों से मिट्टी का बंदोबस्त करवाओ। फिर अगले दिन मजदूर मिट्टी लाना शुरू कर देते हैं और बिट्टू एक बहुत बड़ा तंदूर बनाना शुरू कर देता है। वहाँ मीठा अब बहुत सारे कंबल खरीद लाता है और लोगों के आने का इंतजार करने लगता है। वहाँ बिट्टू तंदूर तैयार कर चुका होता है और वो उसमें आग लगा देता है, तो गर्मी से बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते तंदूर की गर्मी से पूरा गांव गर्म हो जाता है। मीठा अब बहुत हैरान होता है। कंबल ले लो, कंबल ले लो, सर्दी से बचने के लिए कंबल ले लो। सर्दी तो अब है नहीं और तू कंबल बेच रहा है। अरे भाई अचानक सारी ठंड कहाँ गायब हो गई? ओ बेईमान आदमी, सेठ साहब ने बहुत बड़ा तंदूर लगवाया है, उसकी गर्मी से ठंड खत्म हो गई है। अरे भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने तो अपनी सासू माँ के पैसों से कंबल खरीदे थे, अब मैं उन्हें पैसे कहाँ से वापस करूँगा? वहाँ नसीबो भी परेशान बैठी होती है। ये आज ठंड को क्या हो गया, ये खत्म क्यों हो गई? तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। ला नसीबो, मेरे 2 लाख रुपए वापस
कर तेरे भाई को कारोबार करवा के दे दे। अम्मा जी आपके पैसे मीठे के पास हैं, वो आज आप बेबी मैं आपको देती हूँ। इतने में मीठा भी आ जाता है। ला मीठे मेरे पैसे दे। सासू माँ आपके पैसों से कंबल खरीद दिए थे, पर उस मनहूस सेठ ने बड़ा सारा तंदूर लगाकर सारी ठंड ही खत्म कर दी। पैसे तो नहीं है, अब कंबल ही ले जाओ। मैं कंबल का अचार डालूंगी, मेरे 2 लाख रुपए दे वरना मैं तुझे तंदूर में डाल दूंगी। अम्मा तू तंदूर में डलवा दे, पैसे अब मेरे पास नहीं हैं। मीठे तेरे से तो मैं अब 2 लाख रुपए निकलवाती हूँ। फिर मीठा आगे आगे और सास पीछे पीछे और उसे पकड़कर उसकी खूब डंडों से पिटाई करती है।